안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 한 주를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 67, Sons of Darkness, 어둠의 자식들이란 제목으로 함께 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 68, Her Weird Look and Voice, 그녀의 이상한 모습과 목소리라는 제목으로 잠언 7장 10절에서 11절 말씀으로 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 먼저 웹버전으로 듣고 시작합니다. Behold, there a woman met him with the attire of a prostitute, and with crafty intent. She is loud and defiant. Her feet don't stay in her house. Behold, there a woman met him with the attire of a prostitute. Behold는 보라 그런 말이죠. 그 다음에 there라는 부사가 나오는데 이 there는 거기에 그런 뜻이죠. 자, 우리 어디에였죠? 지난 시간에 깊은 밤 흑암 중에 음녀의 골목 모퉁이였죠. 거기에서 a woman met him 이렇게 봐야 돼요. 이거 there is a woman 이렇게 하면 안 돼요. 한 여자가 있었다 이게 아니고 there 거기에 a woman met him 한 여자가 그를 만났다. 자, 그는 우리 어리석은 소년이었죠. 그런데 그 여자의 모습이 어떠냐면은 with the attire of a prostitute. attire라는 명사 나왔습니다. attire, 의복, 복장 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 어떤 복장으로? prostitute. 이거 뭐였죠? 매춘부, 창녀 그런 뜻이었죠. 그러니까 이 율랑 여성의 그런 복장을 가지고 그를 만난 겁니다. 그 여자가. 자, 그리고 또 and로 연결을 했으니까 이렇게 세모를 치면 이 with로 시작되는 요 부사구가 대등하죠. 그래서 매춘녀의 복장으로 그리고 또 뭐로? with crafty intent. crafty라고 하는 것은 술수가 뛰어난, 교활한 그런 뜻이에요. 동의어를 하나 쓰면 cunning. cunning이 원래 컨닝한다라는 그런 의미보다는 이렇게 교활한 그런 뜻을 가지고 있는 거죠. 그러니까 의도가 일단 순수한 건 아니에요. 굉장히 교활하고 술수가 뛰어나고 그런 의도를 가지고 그 소년을 만났다라는 거죠. She is loud and defiant. 자, 그녀는 어때요? 시끄럽죠? loud. 소리가 크고 defiant라는 형용사는 반항적인, 도전적인, 시비조의, 거만한 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 이 소년에게 반항하려고 하는 게 아니라 굉장히 도전적이고 거만한 그런 모습을 보인다는 거죠. 조금도 부끄럽거나 수줍어하지 않고 그냥 이 소년한테 아주 그냥 시비조로 야, 너 일로 와봐. 그건 아니고 좀 이렇게 도전적으로 거만하게 접근을 한다라는 거죠. Her feet don't stay in her house. 그리고 그녀의 발은 그녀의 집에 머물러 있지 않죠. 이 얘기는 밖으로 나온다는 거예요. 자꾸 밖으로 나와서 사람들을 만나고 찾고 큰 소리 내고 그렇게 담대하게 이 어리석은 소년을, 남자를 유혹하는 그런 모습을 볼 수가 있네요. 연습하겠습니다. 먼저 짧은 단위로 Behold, there a woman met him with the attire of a prostitute. And with crafty intent. She is loud and defiant. Her feet don't stay in her house. 좀 더 긴 단위로 Behold, there a woman met him with the attire of a prostitute, and with crafty intent. She is loud and defiant. Her feet don't stay in her house. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. Behold, there a woman met him with the attire of a prostitute,
and with crafty intent. She is loud and defiant. Her feet don't stay in her house. 기억 한글 말씀으로 읽어보겠습니다. 그때 기생의 옷을 입은 간교한 계집이 그를 맞으니 이 계집은 떠들며 완패하며 그 발이 집에 머물지 아니하여. 영어와 같이 비교해서 들어보겠습니다. 그때 기생의 옷을 입은 계집이 그를 맞으니 Behold, there a woman met him with the attire of a prostitute, 간교한, and with crafty intent. 이 계집은 떠들며 완패하며 She is loud and defiant. 그 발이 집에 머물지 아니하여 Her feet don't stay in her house. 다시 한번 들어보겠습니다. Behold, there a woman met him with the attire of a prostitute, and with crafty intent. She is loud and defiant. Her feet don't stay in her house. 다음은 BB 버전. And the woman came out to him, in the dress of a loose woman, with a designing heart. She is full of noise and uncontrolled. Her feet keep not in her house. And the woman came out to him. 자, 그리고 그 여자가 그에게 나왔죠. In the dress of a loose woman. 어떤 옷으로? A loose woman. 자, 이 표현 우리 예전에 한번 했었는데 이 loose가 원래 느슨한이잖아요. 근데 이거는 이제 woman이라는 말과 함께 써서 행실이 나쁜 여자. 비교적 완곡하게 표현을 하면 행실이 나쁜 여자예요. 좀 더 찾아보면 그냥 이 표현 자체가 prostitute와 똑같다라고 나와 있습니다. 매춘부 창녀인 거죠. 그런 옷을 입고 그에게 그 여자가 나왔다라는 거죠. 그리고 또 있죠? 어떤 모습으로? With a designing heart. 이 design이라는 말도 꽤 많이 나왔었죠. 그냥 우리가 단순한 뭔가 디자인하고 계획하고 이게 아니라 이 designing이 형용사로 쓰인다면 꿍꿍이 수작을 품은 계획적인 그런 의미를 가지고 있어요. 그러니까 그런 계획적인 마음을 가지고 뭔가 꿍꿍이 속이 있는 거죠. 그걸 가지고 그 어리석은 남자에게 접근을 한 거죠. She is full of noise and uncontrolled. 그리고 그녀는 뭘로 가득 차 있냐면은 noise, 시끄러움이죠. 그러니까 말이 좀 많고 톤이 좀 높고 uncontrolled. controlled가 통제되는 거니까 이 uncontrolled는 억제되지 않은, 규제를 받지 않는 그런 의미가 되는 겁니다. 그러니까 이 고삐 풀린 망아지 마냥 큰 소리를 내면서 이제 막 대담하게 또 거만하게 그렇게 행동을 하고 말을 한다는 거죠. Her feet keep not in her house. 그녀의 발은 어때요? 여기서의 keep은 유지하다라는 의미인데 이 유지하다를 조금 더 의역을 하면 어떤 특정한 상태나 위치에 계속 있다. 이렇게 해석을 하는 게 좋아요. 그러니까 그녀의 발이 그녀의 집에 계속 있지 않다라는 얘기는 집에 머물러 있지 않고 자꾸 밖으로 나온다는 얘기가 되겠죠. 그러면 또 연습을 해보겠습니다. 짧은 단위로. And the woman came out to him, in the dress of a loose woman, with a designing heart. She is full of noise and uncontrolled. Her feet keep not in her house. 좀 더 긴 단위로. And the woman came out to him, in the dress of a loose woman, with a designing heart. She is full of noise and uncontrolled. Her feet keep not in her house. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. And the woman came out to him, in the dress of a loose woman, with a designing heart. She is full of noise and uncontrolled. Her feet keep not in her house.
우리말과 비교해서 들어보겠습니다. 그때 기생의 옷을 입은 계집이 그를 맞으니 And the woman came out to him in the dress of a loose woman. 간교한 with a designing heart. 이 계집은 떠들며 완패하며 She is full of noise and uncontrolled. 그 발이 집에 머물지 아니하여 Her feet keep not in her house. 다시 한번 들어보겠습니다. And the woman came out to him, in the dress of a loose woman, with a designing heart. She is full of noise and uncontrolled. Her feet keep not in her house. 버전별로 비교해 볼게요. Behold, there a woman met him with the attire of a prostitute. 이거를 And the woman came out to him in the dress of a loose woman. 이렇게 했네요. 여자가 그를 만난 거, 그에게 나온 거 이렇게 표현을 했고 with the attire of a prostitute 이 표현을 in the dress of a loose woman 이렇게 표현했네요. prostitute 이거와 loose woman 이게 동의어가 되겠죠. 그 다음 and with crafty intent 이거를 with a designing heart 자 간교한 의도 뭔가 계획된 마음을 가지고 그렇게 행동을 한 겁니다. 결코 그 남자가 좋아서 그런 게 아니라는 거예요. She is loud and defiant. 이거를 She is full of noise and uncontrolled. She is loud라는 표현을 She is full of noise 이렇게 표현을 했고요. Defiant, 거만한, 도전적인 이 표현을 uncontrolled, 억제되지 않는, 규제를 받지 않는 이렇게 표현을 한 겁니다. 마지막 Her feet don't stay in her house. 이거를 Her feet keep not in her house. Don't stay. 이거를 keep not 이렇게 했는데요. 머물러 있지 않는 거. 그리고 그 장소나 상태에 계속 있지 않는 거. 결국은 같은 표현이었습니다. 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목 뭐였죠? Her weird look and voice. 그녀의 이상한 모습과 목소리. 남자들이 보통 시각과 청각에 약하다라는 것을 다시 한번 유추할 수가 있죠. 그런데 자발적으로 위험한 시간과 장소에 들어왔을 때 더 취약해질 수 있다는 것을 우리는 배울 수 있는 거죠. 그렇죠? 그렇지 않아도 그렇게 시각과 청각에 약한데 특히 시각에 더 약하다고 하죠. 그런데 그렇게 호기심을 가지고 자발적으로 그런 위험한 곳에 갔다면 그런 유혹의 순간이 왔을 때 더 취약해질 수밖에 없는 거죠. 이 원리는 시대가 바뀌어도 그대로 적용이 됩니다. 예를 들어 요즘 시대는 IT 시대죠. 그리고 웹상에서, 인터넷상에서, 온라인상에서 더 진화된 모습이 존재하는 겁니다. 자발적으로 혹은 호기심으로 위험한 시간과 장소에 접속했을 때 성적으로 유혹하는 많은 시각적인 이미지와 내 귀에 들리는 듯한 그런 대담한 텍스트 메시지가 있을 수 있는 겁니다. 그러면 이런 문화가 지금은 온라인, 오프라인 가리지 않고 만연한 상태인데 우리는 어떻게 해야 됩니까? 라고 반문을 하신다면 하나님의 모습을 사모하도록 하세요. 우리가 하나님을 직접적으로 볼 수는 없지만 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이라고 했거든요. 그리고 하나님의 그 음성에 귀를 기울이셔야 합니다. 그러면 우리의 감각이 살아나고 그리고 유혹을 이길 수 있는 힘이 생기는 거죠. 여자들도 마찬가지입니다. 여성들도 청각에 예민하다고 하죠. 취약하고. 그런데 우리가 소리를 잘못 들으면 올바르지 않은 시간과 장소에서 우리가 쓸데없는 소리를 듣게 되면 우리의 청각도 마비되기 쉬운 겁니다. 역시 우리는 그 자비하고 지혜가 넘치는 그런 하나님의 음성에 귀를 기울일 필요가 있다는 거죠. 이해되시죠? 이번 한 주도 하나님의 음성, 하나님이 만드신 아름다운 자연 이런 것들을 듣고 보면서 우리가 좀 더 하나님을 닮아가는 그래서 세상의 유혹을 담대하게 이겨낼 수 있는 여러분들이 되기를 바라겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. And the woman came out to him in the dress of a loose woman with a designing heart.
She is full of noise and uncontrolled, her feet keep not in her house.